السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدى ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عدى ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. صلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. صلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة وفضيلة الدرجة الرافعة مقام محمد الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم علينا الشفاء التام لكل الناس إن شاء الله، اللي كيشوفونا واللي كيتبعونا واللي كيتصلوا بينا واللي كيكتبوا لنا إن شاء الله، على نية الشفاء الدائم. اللهم علينا تفتح الأبواب وعلى الخيرات والحفظ بجاه لا إله إلا الله حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Inch'Allah commence par le frère, lettre A. Il a 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans sa vie. Il a 13 djinns shayatin venant avec ces sorcelleries. Le frère rentre dans les cas lourds. Il a aussi déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les nouveaux gens qui ne savent pas c'est quoi la tchaba? La tchaba, ça crée des blocages dans la vie. Ça ouvre toutes les portes de notre monde, du corps humain. Ça ouvre les brèches pour faciliter aux djinns squatteurs et aux possessions. Et aussi ça attire toutes les négativités sataniques dans la jalousie, l'envie des gens, le mauvais œil. Et ça vient quand les parents de cette personne qui est touchée par la tchaba, les parents, où ils étaient déjà victimes de sorcellerie des djinns. Donc la malédiction satanique doit suivre toute leur descendance jusqu'à 6 générations. Donc chaque personne qui a hérité la tchaba, il doit enlever la sorcellerie pour stopper cette malédiction à ne pas aller à ses enfants, les enfants de ses enfants. Inch'Allah. Pendant vos sorcelleries, mon frère, vos ennemis ont déjà utilisé Udhiyat, ça veut dire des sacrifices, ou égorger des animaux, ou faire des offrandes de sorciers au shaitan, pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous. Vous avez première sorcellerie, c'est Sihr al-Mahabba. Sihr al-Mahabba, ça a été fait 2 fois. Il y a des femmes qui croient qu'en faisant à son mari la sorcellerie pour qu'elle l'aime, pour qu'il soit attaché à elle, elle croit que c'est halal. Astaghfirullah. C'est haram. Ça n'existe pas sorcellerie blanche, ou sorcellerie rouge, ou sorcellerie jaune, ou noire. Sorcellerie, vous avez mis la main dans la main de Shaitan, l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et votre ennemi, il va vous dévorer. C'est un piège et ça va créer des pactes sataniques pour vous jusqu'à le jour de votre mort. Et le jour de votre mort, les shaitans seront présents pour qu'ils bloquent votre bouche, pour qu'ils font trop d'ouasouas, pour que vous oubliez, vous empêchez à dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Car vous étiez avec eux dans la dunya, dans le haram. Vous étiez avec Shaitan. Et à la fin de votre vie, vous voulez dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Shaitan n'accepte pas ça. Pour ceux qui font la sorcellerie. Passez le message aux gens qui croient que Sihr al-Mahabba, Mahabba, c'est pour l'amour, pour attirer le mari ou attirer la femme, pour souder entre le couple, ça n'existe pas. La vraie mahabba, c'est prier, ayez confiance en lui et ne vous inquiétez pas. Et faites beaucoup de dhikr, Allah vous donnera la beauté, l'amour. Les cœurs des gens viendront à vous. C'est ça la vraie mahabba. Vous pouvez la voir. Avec ça, c'est ça le prix à payer pour le mahabba. Il n'y a pas quelque chose d'autre. S'il y a quelque chose d'autre qui existe, moi-même je vais faire pour les gens. Ça n'existe pas. Il y a troisième sorcellerie, c'est Sihr al-Khounou'. Il y a Sihr al-Khounou', il y en a qui dans les pays, il y a des pays qui l'appellent Sihr al-Khounou', il y a des autres pays qui l'appellent Sihr al-Khounou', il y en a des autres pays qui l'appellent Sihr al-Jalb, il y a des autres qui appellent Sihr al-Jazb.
Donc, c'est pour l'attirance, c'est pour l'obéissance, c'est pour la soumission, ce sorcellerie. Où le mari sera soumis à sa femme, sinon sera soumis à ses propriétaires dans le travail ou à quelqu'un pour le dominer. Et ça, il a été fait contre vous, mon frère, 2 fois. Aussi. Là, on est à 4 déjà. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. L'hawatif, ce sont des djinns qui vont travailler sur votre inspirations. Ils vont vous inspirer ce qui va travailler pour le sorcellerie, ce qui est bien pour le sorcellerie, votre sorcellerie à vous. Si vous suivez leur waswas, ça veut dire que vous allez les obéir, vous allez faire ce que eux souhaitent. Donc tout ce qui se passe dans la tête, on a une balance de la charia et la balance de notre islam et de notre sunna. Quelque chose qui sort de ce cercle, c'est haram, je ne suis pas. C'est quelque chose qui est dedans, je suis ces inspirations. Il faut faire trop attention. On reçoit des inspirations divines qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les anges. Et en même temps, on reçoit aussi des inspirations sataniques, waswas, qui viennent de shaitan humain, ou shaitan djinn, ou shaitan rajim. Et aussi waswas de notre ego, et waswas de notre qarin, plusieurs waswas, pour nous désorienter, pour nous faire perdre notre voie, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on fasse plus de mal que de bien. Sixième sorcellerie, ça a été sihr tiktaf, attaché aussi, c'est 2 fois, il a été fait. Là on est à 7. Vous êtes comme attaché, mains et pieds. Ça rentre pour les blocages de vie, sinon, pour être bloqué dans certaines choses que la personne qui a fait la sorcellerie souhaite. Des blocages pour certaines choses. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être un blocage. Donc, sinon ça peut être un blocage total. Mais il y en a deux fois blocage. Vous êtes comme enchaîné. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-marshouch. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Sinon, il peut que cette sorcellerie peut être aspergée sur les vêtements de la personne. La personne marche, il vient quelqu'un de derrière, quelques gouttes, et il a mis de la sorcellerie liquide. Quelques gouttes, c'est assez. Sinon, des fois, ils aspergent à l'intérieur de la maison. Aussi, vous avez déjà de la trace de sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie. 90% les humains font sihr ma'koul mashroub. Il y en a 10% aussi qui peuvent venir des djinns sorciers, peuvent vous faire de la sorcellerie. Beaucoup de gens qui voient dans le rêve, ils mangent. Ça, c'est parmi les signes de sorcellerie, manger et bu. Troisième catégorie, ça a été sihr al-arsad. C'est la sorcellerie de travail votre nom et prénom, date de naissance, celui de votre mère, votre astrologie. Dernière catégorie, c'est sihr al-atar. Ils ont fait la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient, votre race. Ça peut être cheveux, vêtements, barbe, ongles, photos, quelque chose de vous. Les vêtements intérieurs, les cheveux, les poils. C'est ça ce que les sorciers demandent. Les premiers, ils demandent toutes les poils du corps. Si vous n'avez pas, ils demandent les underwears, les vêtements d'intérieur. Si vous n'avez pas, les vêtements d'extérieur. S'il n'y a pas, ils demandent Kleenex ou ils commencent par l'intérieur à demander des... Sinon photos.
Ce que vous avez, mon frère. On passe à la lettre B. Deux sorcelleries en total. Ça vous a amené 8 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tajja. Tajja, on appelle, dans des pays, ils l'appellent Tajja. Il y a des autres pays qui l'appellent Deqa. Il y en a qui appellent Qajja, il y en a qui appellent Nofor. Cette sorcellerie, cela dépend des villes ou des pays. Tajja, c'est comme quelqu'un, il ne peut pas rester dans une place, dans sa maison, dans son travail. Il peut se sentir étouffé ou il ne peut pas rester. Tajja, en arabe. Nous, au Maghreb, on dit Tajja. Tajja, ennui, ça, il a l'ennui, il a aussi l'étouffement. Il a le stress, dépression dans cette place, mauvaise énergie, et sans la négativité, la mauvaise énergie, il ne veut pas rester dans cette place. Donc cette personne, il peut toujours être à l'extérieur, ou s'échapper, mais ne pas rester dans cette place. On appelle aussi Sihr Nofor. Sihr Nofor, c'est ne pas rester dans cette place, et se sent très mal, donc les djinns vont le pousser à partir ou à sortir. Tajja. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Twiswis. Twiswis, comme le premier frère. Ça, ce sont les djinns qui vont travailler sur vous par les inspirations sataniques. Comme ça, vous prenez les mauvaises décisions, vous faites les mauvais comportements, vous soulevez les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Il faut faire beaucoup de dhikr d'Allah, les recommandations à suivre, salat, pour reprendre votre contrôle. Le hawatif, ça peut amener jusqu'à la folie. Ça peut créer aussi un côté psychologique dans la personne s'il est faible. Autant qu'on est avec Allah, autant que la force de la sorcellerie il est faible. Si on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, une seule sorcellerie, il va vous faire l'effet de 100 sorcelleries. Il faut faire très attention. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr Nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mahrouq, brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère. Il attire deux types de djinns. Djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, et des djinns nariyoun, djinns de feu. Deuxième catégorie, Sihr al-Arsad. Travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie ou sinon prénom de votre maman. On passe au frère lettre C. Il n'y a pas de sorcellerie pour le moment. Possible, vous avez enlevé. Mais à l'instant, il n'y a pas de sorcellerie. Mais vous avez trois djinns en total qui sont à l'intérieur et autour de vous. On peut dire comme deux groupes. Ils sont venus par... Il y a le mauvais œil, l'aïn. Il y a aussi le hasad, l'envie, la jalousie des gens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent de vous par jalousie ou par méchanceté ou par règlement de compte. Même si vous n'avez rien fait, même si vous n'avez rien dit dans votre vie. Ces trois maladies sataniques du cœur humain, car le cœur humain contient, on parle des gens de dunya, des gens malades. Il y a 900 maladies du cœur, imaginez-vous. Et toutes ces 900 maladies du cœur, ce sont des maladies sataniques qui viennent de Shaitan, qui viennent de l'amour de dunya. Ces énergies, l'aïn, le hasad, l'envie, la jalousie, et les gens qui parlent de vous, ces énergies négatives peuvent vous atteindre comme des flèches, ou plus comme des lances.
ça peut attirer des djinns shayatin pour venir squatter votre corps ou faire une possession, même intérieure ou extérieure de vous. Il reste un peu de temps, ces djinns, ces 3 djinns peuvent créer de la sorcellerie en vous. Possible si vous n'avez pas fait la ruqya, d'ici 2 semaines, 3, ils vont faire vraiment de la sorcellerie. On appelle ça sihr jasadi. Jasadi, ça veut dire c'est de la sorcellerie. Ce sont des djinns shayatin sorciers qui vont lire sur vous, sur votre corps, comme ça vous portez de la sorcellerie invisible. Et après, les portes de malheur s'ouvrent. Échec, ou divorce, blocage, ou tristesse descend sur cette personne. Donc les djinns squatteurs, ils sont différents que les djinns qui sont venus avec la mauvaise œil, ou avec l'envie des gens, avec les gens qui parlent. Car en parlant de quelqu'un mal, tu as ouvert une porte de shaitan. Shaitan va vous donner le support de shaitan à travers vous, et il passe, il atteint cette personne. Car c'est comme quelqu'un, il l'appelle shaitan. C'est pour ça Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Qul khayran aw usmut. Parlez bien, parlez positif ou ferme. La positivité amène les anges d'Allah, amène la baraka. Le khayr, la négativité amène shaitan. La tristesse, le monde satanique. C'est ce que vous avez, mon frère. Vous suivez les recommandations avec la salat, Inch'Allah, et ma ruqya, ça sera nettoyé avec la grâce d'Allah. Mais de votre côté, dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon, avec ça, électronique, ça, toujours en marchant, dans votre salon, dans votre vie, toujours, le dhikr d'Allah, pour créer une protection, Inch'Allah. Ça sera enlevé. On passe au frère lettre D. 2 sorcelleries en total avec khamsa, 5 djinns, shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis cette fois ils ont utilisé dabiha, qu'est-ce qu'on dit, sacrifice. Ils ont égorgé un animal ou donné des sangs ou des organes animaux, quelque chose, pour satisfaire le sorcier ou le shaitan. C'est comme une offrande pour que le travail sera, la sorcellerie sera très bien faite. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est sihr al-inhiyar. Inhiyar, en français on dit comme l'effondrement. C'est comme démolir quelque chose, effondrer, faire partir une baraka, quelque chose. C'est ce que souhaitent vos ennemis pour vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Comme quelqu'un qui souhaite pour quelqu'un la faillite, la destruction, astaghfirullah. Tout ça c'est de la pure jalousie. Deuxième sorcellerie, ils vous ont déjà fait sihr talaq. Ils souhaitent le divorce pour vous, astaghfirullah. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Si la personne voit dans ses rêves plus que 2-3 fois les mêmes personnes dans ses rêves, c'est eux les premiers suspects. Car 90% de sorcellerie vient que de la famille proche. Famille proche, belle famille. 10% aux voisins, amis ou connaissances. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-uqad. Ils ont fait des hijabat, des gris-gris avec des nœuds. Ou les ennemis les cachent chez vous, sinon ils les ont gardés chez eux, sinon ils les mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les pierres dans la rue. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'atar, vos traces, photos, poils, barbe, cheveux, ongles, vos traces de pas, c'est nos photos. Ce que vous avez, mon frère. On passe lettre E.
ثلاثة sorcelleries en total. Ça vous a amené 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car il y a dans le monde de sorcellerie, il y a sorcellerie légère, sorcellerie moyenne faite par des sorciers débutants amateurs. Quand je dis lourd, ça veut dire c'est fait par des sorciers professionnels. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire la tchaba. Pendant vos sorcelleries, les ennemis ont déjà utilisé ils ont utilisé le uhud et l'udhiyat. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait des offrandes, des sacrifices au shaitan, au sorcier égorgé, animal ou quelque chose. Et aussi ils ont déjà créé des pactes sataniques avec votre nom et prénom. Comme ça vous aurez toujours, comme vous appartenez au monde des djinns, au monde de sorcellerie, c'est comme vous avez été, c'est comme une sorte de sacrifice pour shaitan. Astaghfirullah. Ça sera enlevé avec le Coran et Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est Sihr al-Ukusat, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Salasil. Salasil, ça veut dire que vous êtes attaché, menotté. Et ça aussi, ça rentre aussi dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième, ça a été Sihr Nahs. Nahs, qu'est-ce qu'on dit Nahs en français? Nahs, pour que vous aurez la malchance. Donc tout ce que vous avez, ce sont des blocages. La majorité de vos sorcelleries. Nahs, pour que vous aurez la malchance. Où est-ce que vous mettez votre main? Zéro. Astaghfirullah. Tout ça, c'est par vengeance au règlement de compte. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient, votre race à vous. Vêtements, cheveux, poils, ongles, photos. Ils ont aussi utilisé Sihr Arsad. Votre nom et prénom, date de naissance, astrologie, possible le prénom de votre maman pour vous atteindre. Car quand il y a le prénom de la mère ou la trace de la personne, cette sorcellerie marche à 100%. Car le sorcier peut faire 3 sorcelleries ou 5, il n'y en a que 2 qui vont marcher, les autres non, tombent dans l'eau. Donc, ces 2 catégories pour vous atteindre à 100%. Troisième catégorie, ça a été Sihr al-Mahruq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé avec des encens sataniques. Et ça peut causer beaucoup de colère chez la personne, car ça attire les djinns soufflions, djinns qui vivent sur terre, des djinns narions, djinns de feu. Nari. Ce que vous avez, mon frère, on passe au jeune garçon. Ce couple sont venus de l'Italie, je me rappelle. Pour le garçon, il y a une seule sorcellerie avec 2 djinns. Il rentre dans les cas moyens, il n'est pas lourd. Il a déjà aussi hérité la tchaba, ça veut dire les familles où ils étaient victimes de sorcellerie, où ils sont déjà. Ça a été choisi pour lui, première sorcellerie, c'est Sihr al-Bu's. Le Bu's, pour qu'il soit habillé par la misère, et rencontrer la misère dans sa vie. Astaghfirullah. C'est ce que cette sorcellerie a été choisie pour lui. Ce sont des djinns sorciers qui sont venus, ils ont laissé sur son corps. Comme ça, il porte une sorcellerie invisible. C'est ce qu'il a, Sihr al-Bu's, pour qu'il rencontrera la misère dans sa vie. Astaghfirullah. Ça sera enlevé. Priez pour eux, qu'Allah les libère et nous les appelle Cheikh Adam.